Hi friends, welcome to Sridhar CC Ananthapuram YouTube channel and welcome to our session, editorial analysis session. So we know that we start with the quote of the day for the motivation purpose and we go to root words, best way to memorize the vocabulary, and phrasal expressions keeping exam in point of view, and vocabulary comprising phrasal verbs, idiomatic expressions and content vocabulary along with their parts of speech, and analysis of the editorial of the day, and the last but not the least, test of the day. Without further ado, let's get into the quotation of the day. Life goes on. Do you accept it? So, like, people cling to past, ponder about past. Whether you choose to move on and take a chance in the unknown, or stay behind locked in the past thinking what you could have been, what could have been. So the choice is yours, guys. So how you design your life? It's just an empty page which you have to write. Like, if you just keep on reading the last papers, just you need to have that experience and you need to move on, because life moves on, the time goes on, so nothing stops for you, right? So it's up to you whether you choose to move on and take a chance. Like, your past may be pathetic, your past may be troublesome. You would have faced a lot number of difficulties, failures, breakups, whatever. So is your life stopped? Not at all. Like, it has to go on, it has to move on. So then only, so you move on and take a chance and make your life beautiful, or you just get stuck in your past and make your life disaster. It's up to you, guys. Life moves on. And phrasal expressions, as good as, is pretty familiar, because in degrees of comparison we are familiar with this. The report is as good as complete, almost. So the report is as good complete, however your mind don't accept, no need to go with that particular sentence. Next, as great as, so it's used for comparison, everyone knows this. It's as good as shown to be. That means is the television serial as great as it appears to be? As great. So both, so no need to think twice, so you can immediately say so which is right and which is wrong. And let's get to root words. We got to P letter ko vachesamu. P letter lo path and pent. So path stands for feelings and emotions andi. So feelings, pathology, adi vere adi okkadi pakkana pedithe, empathy, sympathy, apathy, antipathy, enti yanni. So remember, empathy means ability to understand another's feel. So some people get often confused. ఎంపతి అన్న సింపతి అన్న ఒకటి అన్నట్టు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కొన్ని సినానిమ్స్లో సింపతి కూడా ఎంపతికి వస్తుంది, బట్ ద డిఫరెన్స్, మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇస్ సింపతి మీన్స్ టు హ్యావ్ కన్సర్న్ ఆన్ సమ్వన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, లైక్ టు షో, to feel sad for some others, to feel concerned for some others. But here the thing, empathy means feeling opposite person's feelings. అంటే ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ చేసుకోగలిగేటటువంటి ఎబిలిటీని ఎంపతి అంటారు. లైక్ అది గుడ్ కానీ, బ్యాడ్ కానీ, పాజిటివ్ కానీ, నెగిటివ్ కానీ, ఆ యొక్క పరిస్థితి, అతడి యొక్క పరిస్థితిని అనలైజ్ చేయగలిగేటటువంటి సిచ్యువేషన్ని ఎంపతి అంటారు. అదే ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ యాంటీపతి, జస్ట్ డిస్లైక్ అనమాట. గ్రేట్ డిస్లైక్ ఈజ్ యాంటీపతి. And apathy means having no interest at all, having nothing, no feeling at all. Nextly, if you go to penta or pent, so it stands for 5, you know, square, triangle, so all this. Pentagon having 4 angles, 5 angles and 5 sides. Pentagram, a point, 5 pointed star, formerly used as a symbolic figure in magic. So pentagram, 1, 2, 3, 4, 5 with a magic band. This is called as pentagram, actually used by the magicians. Pentathlon, an athletic contest that includes marathon. So pentathlon is 5 events, containing 5 events. Next, let's get to editorial vocabulary. Affirmative action, so which means positive, having positive sense, means positive steps to be taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education and culture from which they have been historically excluded. So here, according to the context of this passage, this editorial regarding these women and minorities,
So the action which is going to be taken, the steps which are going to be taken positively is called as affirmative action. Let's get to factor in. Factor in means to take something into account. And cater, so you are pretty familiar this particular term, catering. So catering, so cater verb, right? Catered. So like provide someone what they need is called as cater. Cater to is phrasal verb, and cater follows to preposition, remember that. సో అవ్వో వుడ్లీలో మీకు తెలిసిన టర్మ్ వచ్చి ఓ అంటే ఏంటి? సో ప్రామిస్. అవ్వో వుడ్లీ చెప్పిన విధంగా, అడ్మిటెడ్ పబ్లిక్లీ, ఓపెన్లీ, స్టేటెడ్ పబ్లిక్లీ. సో ఐడియల్స్, ఐడియలిస్టిక్, ప్రిన్సిపల్, స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్, బిలీఫ్, స్టాండర్డ్స్. లెబోరియస్లో లేబర్ మీకు తెలిసినటువంటి టర్మే. లేబర్కి 2 రకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పని చేయడము, కష్టపడి శారీరక శ్రమను కలిగి ఉండడము. నెక్స్ట్ లేబర్ వార్డ్ అని చెప్పి ఉంటుంది మనకి హాస్పిటల్స్లో. లేబర్ వార్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డెలివరీ రిలేటెడ్ పెయిన్ని కూడా లేబర్ అంటారు. అవి 2 పక్కన పెడితే లెబోరియస్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్, దాని మీనింగ్ వచ్చేసి చాలా డిఫికల్ట్, చాలా ఫార్మిడబుల్, టఫ్, లేబర్డ్, స్ట్రెయిన్డ్ ఇలాంటి మీనింగ్తో లెబోరియస్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పెడాగాగి, ప్రాడిజీ ఇది వేరే. సో అంటే ఐ మీన్ జీ ఇలా వస్తే కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. పెడగాగి అనేది టీచింగ్ మెథడాలజీని పెడగాగి అంటారు, టీచింగ్ టెక్నిక్స్ని, ట్యూటరింగ్, కోచింగ్, ట్రైనింగ్ రిలేటెడ్. స్ట్రీమ్ ఒక బ్రాంచ్ని, ఒక గ్రూప్, ఒక ట్రేడ్, ఒక ట్రాక్ని స్ట్రీమ్ అంటారు. ఏ స్ట్రీమ్లో చదువుకున్నావు, నీది ఏ స్ట్రీమ్ అంటారు కదా. బ్రింగ్ ఇన్, సో ఏదైనా జరిగే విధంగా, టు విచ్ కాస్ట్, విచ్ బ్రింగ్ అబౌట్, విచ్ క్రియేటెడ్, విచ్ ప్రొడ్యూస్ అని మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓవర్ ఏకింగ్ అంటే అన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసే విధంగా, కంప్లీట్గా, ఆల్ ఎంబ్రేసింగ్, కాంప్రహెన్సివ్. నెక్స్ట్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ అంటే లైక్ ఎవరికైతే పూర్తి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉండవు అలాంటి వాళ్ళని అండర్ ప్రివిలేజ్డ్, పోర్ అని అంటారు. ఇక్కడ 2 ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ వచ్చి ఇంపవరిష్డ్ అనొచ్చు లేదా అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ అనొచ్చు. ఎక్కువగా ఆర్టికల్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎండీవర్స్, సో ఎండీవర్ అంటే ఏంటి? యాక్టివిటీ, అండర్టేకింగ్, మిషన్, ఒక ఎయిమ్, ఒక ఎఫర్ట్ని ఎండీవర్స్. వాట్ ఆర్ యువర్ ఎండీవర్స్ టువర్డ్స్ యువర్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ గోల్ అంటే ఎండీవర్స్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ సబ్సిడైజ్ అంటే సబ్సిడీ తెలుసు కదా, దానికి సంబంధించిన సబ్సిడైజ్ అంటే ప్రొవైడింగ్ సపోర్ట్ అనొచ్చు, ప్రొవైడింగ్ ఫినాన్స్, కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఫినాన్స్ ఫర్ సంథింగ్. ఇట్స్ జనరలీ a payout for the cost of something and that is available at a lower price. Equitable, so having fair part అనొచ్చు. ఇన్ఈక్విటీ వచ్చి ఆపోజిట్ అయింది. సినారియో, సో వాట్స్ ద ప్రజెంట్ సినారియో, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యానింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆవలించడం, రైట్? నేను వస్తున్నా ఆపుకుంటానులే అని. సో యానింగ్ అంటే ఆవలించడం. ఒకవేళ హీ అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఐఎమ్ విత్ హోల్డింగ్ మై యానింగ్ ఇలా వర్బ్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ యానింగ్ అనేది అడ్జెక్టివ్గా ఈ యొక్క ప్యాసేజ్లో అడ్జెక్టివ్గా యూజ్ చేస్తారు. అలా యూజ్ చేస్తే ఎలాంటి మీనింగ్ తీసుకోవచ్చు? హ్యూజ్, చాలా పెద్దగా, వైడ్ ఓపెన్ అనే మీనింగ్తో తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జార్బిటెంట్లీ, సో విపరీతంగా, ఎక్సెసివ్గా, ఎక్కువ శాతం వస్తూ ఉంటుంది మనకి సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్లో. నెక్స్ట్ వ్యాంటన్ అంటే డెలిబరేట్గా, విల్ఫుల్గా, మలీషియస్గా, నెగిటివ్గా తీసుకోవాలా, అన్జస్టిఫైబుల్. పొలిటికైజేషన్ వచ్చేసి సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ కంట్రోల్డ్ బై పాలిటిక్స్ చేత కంట్రోల్ చేయబడితే పొలిటికైజేషన్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఎక్సాసర్బేట్, ఇది కూడా మనకి ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క ఆర్టికల్స్లో, ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్. ఎక్సాసర్బేట్ అంటే కన్నా ఏదైనా ఇంటెన్సిఫై చేయడం, అగ్రవేట్ చేయడము అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇంకా అధ్వానంగా తయారు చేయడం వర్డ్స్. నెక్స్ట్ అక్యూట్, యాంగిల్ ఉంది కదా అలా కాదు. అక్యూట్ అంటే సివియర్, ఇంటెన్స్, సీరియస్, ఆఫుల్, ఘోరమైనటువంటి, సో ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అనమాట. సివియర్గా ఉంటే మనం అక్యూట్ అంటాం. నాట్ విత్ స్టాండింగ్, నెవర్త్లెస్, నన్త్లెస్, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్. సో నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్ విచ్ మీన్స్ డెస్పైట్ అనే మీనింగ్తో, అంటే ఇన్స్పైట్ ఆఫ్, అయినప్పటికీ అనే మీనింగ్తో తీసుకోవచ్చు. అఫోర్డబిలిటీ, సో అఫోర్డబిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆర్ ప్రైస్ ఆఫ్ సంథింగ్. Let's get to the editorial. The NEET challenge on conducting of NEET exams. So ఈ నీట్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఛాలెంజ్ ఏముంది అనేది ఈ యొక్క ఎడిటోరియల్ డిస్కస్ చేయబోతోంది. యాజ్ నీట్ ప్రోగ్రెస్ స్టేట్స్ మస్ట్ టేక్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్ టు ప్రొటెక్ట్ వీకర్ సెక్షన్స్. వీకర్ సెక్షన్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే పర్టికులర్లీ ఉమెన్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పీపుల్, సో వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా స్టేట్స్
అఫర్మేటివ్ అంటే పాజిటివ్ స్టెప్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ even merely executing the norm becomes an achievement. The conduct of 2 rounds of NEET, attendance at the test and the publication of results all in the face of resistance from certain states can presumably count as achievements. సో ఎక్కడైతే ఈ నామ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే నామ్స్ కూడా మనకు అచీవ్మెంట్లా కనపడిస్తున్నాయో అలాంటి ఇయర్లో మనం ఉన్నాము. సో ఈ కండక్ట్ ఆఫ్ 2 రౌండ్స్, ఈ నీట్కి సంబంధించి 2 రౌండ్స్ కండక్ట్ చేయడము, అటెండెన్స్ అట్ ద టెస్ట్, అటెండెన్స్ చూసుకోవడము, రిజల్ట్స్ పబ్లిష్ చేయడము, ఈ రెసిస్టెన్స్ టైంలో ఫ్రమ్ ఇవి డెఫినెట్లీ ప్రెజ్యూమబుల్లీ కౌంట్ యాస్ అచీవ్మెంట్స్ కానీ మనము కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, ఎస్పెషలీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇయర్. ద రిజల్ట్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ లాస్ట్ వీక్ అండ్ ద టాప్ స్కోర్ వాస్ అ పర్ఫెక్ట్ 720, స్కోర్డ్ నాట్ బై 1 బట్ 2 స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ నాట్ బట్ గ్రామటికల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. జనరల్లీ నథింగ్ ఆర్ నాట్ వచ్చినప్పుడు బట్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం. బట్ 2 స్టూడెంట్స్ హూ విల్ హ్యావ్ దైర్ చాయిస్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఇన్ ద అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్. సో రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ వీక్. సో టాప్ స్కోర్ ఎంత 720, అది కూడా ఒక్కరి చేత కాదు, ఇద్దరి చేత వచ్చింది. సో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా హూ విల్ హ్యావ్ దేర్ చాయిస్ ఆఫ్ కాలేజ్. సో ఈ మెడికల్ ప్రోగ్రాంలు వాళ్ళ చాయిస్లో వాళ్ళు యొక్క జాయిన్ కావచ్చు. ద డెసిషన్ టు కండక్ట్ ద ఎగ్జామ్ వెన్ దెర్ వాస్ అన్సర్టెనిటీ అబౌట్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ టు రీచ్ ద సెంటర్స్ was probably bold, though it had not factored in the lowest common denominator. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేయడము అనేటటువంటిదే చాలా బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే సో ఈ స్టూడెంట్స్ అసలు సెంటర్స్కి రీచ్ అవుతారా లేదా అనేటటువంటి సిచ్యువేషన్లో అన్సర్టనిటీ నెలకొల్పినప్పుడు సో రియల్గా ఈ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయాలి అని అనుకోవడము బోల్డ్ స్టెప్ అనే చెప్పాలా. సో ఇట్ హ్యాడ్ నాట్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇది లోయెస్ట్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి ఫ్యాక్టర్ కాదు, కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి ఫ్యాక్టర్ కాదు. బట్ దెన్ ద నీట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ కేటరింగ్ టు ద లోయెస్ట్ కామన్ డినామినేటర్. ఇట్ ఈస్ అవోవుడ్లీ అబౌట్ స్టాండర్డైజింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, ensuring the quality of medical graduates who will hopefully go on to serve society. సో ఇది కేవలం ఇది లోయెస్ట్ డినామినేటర్కి క్యాటరింగ్ చేయడం. క్యాటరింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, సో సప్లయింగ్ వాట్ దే నీడ్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పర్టికులర్లీ అబౌట్ దిస్ లోయెస్ట్ డినామినేటర్. సో హియర్ అవోవుడ్లీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, అవోవుడ్లీ అంటే ఓపెన్లీ స్టేటింగ్ పబ్లిక్లీ అని చెప్పుకున్నాం. అవోవుడ్లీ సో స్టేటింగ్ పబ్లిక్లీ అబౌట్ స్టాండర్డైజింగ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్, స్టాండర్డైజ్ చేయడము, క్వాలిటీ ఆఫ్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ని ఎన్ష్యూర్ చేయడము, హూ విల్ హోప్ఫుల్లీ గో ఆన్ సో సొసైటీకి సర్వ్ చేయడానికి ఉపయోగపడే వాళ్ళ కోసము ఇదంతా చేసినట్టుగా మనము కన్సిడర్ చేయాలి. Working with the ideal of rising the quality is clearly a laborious, time-consuming process and is bound to be uneven at the start, even if all states have begun to level the playing field. సో ఇది స్టార్టింగ్లో అయితే ఈ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా లెబోరియస్. ఏం చెప్పుకున్నాం, లెబోరియస్ అంటే చాలా టఫ్, చాలా హార్డ్ అని చెప్పుకున్నాము. తర్వాత టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్, తర్వాత స్టార్టింగ్లో అనీవెన్గా ఉన్నప్పటికీ అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఆ ఫీల్డ్ని లెవెల్ చేయాలి అనేటటువంటిదిలో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, డిఫరెంట్ స్టేట్స్ హ్యావ్ బీన్ అలౌడ్ టు ఆఫర్ దేర్ ఓన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్, డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ విత్ వేరింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ పెడగాగిస్ అండ్ నీడ్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అన్ ఓవర్ ఏకింగ్ సింగిల్ సిలబస్ నాట్ ఆల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు. సో ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే, సో ఆల్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి డిఫరెంట్ సిలబస్లో అలౌ చేయడము, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ని అలౌ చేయడము, డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ని అలౌ చేయడము. సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి నీట్ ఏం చేసింది, బ్రింగ్స్ అండ్ ఓవర్ ఏకింగ్ సింగిల్ సిలబస్. ఓవర్ ఏకింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, ఓవర్ ఏకింగ్ అంటే ఆల్ ఇంక్లూజివ్, కంప్లీట్గా అన్నీ కలిసి కట్టుగా అని చెప్పుకున్నాం. దేర్ ఇన్ బిగిన్ విత్ ద ఇన్ఈక్విటీస్. సో నాట్ ఆల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు, అందరికీ యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి, డిఫరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ప్రాబ్లం, ఇన్ఈక్విటీస్కి కారణమైంది. స్టూడెంట్స్ ఇన్ సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లివింగ్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పుకున్నాం. డిసడ్వాంటేజ్డ్ అంటే అండర్ ప్రివిలేజ్డ్, ఇంపవరిష్డ్, పూర్ పీపుల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. అండ్ సర్టన్ బోర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టేట్ బోర్డ్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ విల్ రిమైన్ అట్ అ డిసడ్వాంటేజ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల సో ఈ కామన్ సిలబస్ వల్ల వీళ్ళందరికీ అఫెక్ట్ అయ్యేటటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ స్టేట్ బోర్డ్ సిలబస్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. ఈవెన్ యాజ్ స్కోర్స్ షో అండ్ ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్, స్టేట్స్ మస్ట్ నాట్ రెస్ట్ ఇన్ దేర్ ఎండీవర్
to ease the access to and enhance students' ability to clear the test successfully even without the need to spend much on coaching classes. సో ఇక్కడ స్కోర్స్ అయితే ఇంప్రూవ్మెంట్ కనబడిచ్చింది ఇయర్స్ తరబడి అయినప్పటికీ స్టేట్స్ సో వాళ్ళ దానిలో యొక్క ఎఫర్ట్ని ఈ యాక్సెస్ ప్రతి ఒక్కరికి సో స్టూడెంట్స్కి పూర్ స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళందరికీ ఎన్హాన్స్ చేసేటటువంటి ఎండీవర్ ఎఫర్ట్ అయితే మటుకు సో అది రెస్ట్ తీసుకోకూడదు. సో స్టేట్స్ లైట్ తీసుకోకూడదు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఇంక్లూడింగ్ తమిళనాడు మూవ్ ఎస్పెషలీ ఎక్కువ శాతం కోచింగ్ క్లాసెస్ మీద స్పెండ్ చేసి ఇది చేసుకోకుండా చూడాలి. Certain measures including Tamil Nadu's move to reserve 7.5% of MBBS seats for state government school students who clear NEET, running state-sponsored free or heavily subsidized coaching programs. ఫ్రీగా కానీ హెవీగా కానీ సబ్సిడైజ్డ్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ సబ్సిడైజ్ చేయడం అనేది చేస్తున్నారు. ఇక్కడ తమిళనాడులో ఎంతమందికి 7.5% MBBS సీట్స్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి ఎవరైతే నీట్ క్లియర్ చేస్తారో వాళ్ళకి రిజర్వ్ చేయడము, స్టేట్ స్పాన్సర్డ్ వాళ్ళని రన్ చేయడము, తర్వాత హైలీ సబ్సిడైజ్డ్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం అంటే రీఅసెస్మెంట్ ఆఫ్ ద రీజనల్ స్టేట్ సిలబస్ని రీఅసెస్ చేయడము, సబ్సిడైజ్ విత్ ఆల్ ఎనేబుల్ అ మోర్ ఈక్విటబుల్ సినారియో. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక ఈక్విటబుల్ సినారియోని తీసుకొని వచ్చే అవకాశము ఉంది. ఇఫ్ కోచింగ్ కెన్ హెల్ప్ బ్రిడ్జ్ ద యానింగ్ గ్యాప్, దెన్ ద స్టేట్ కుడ్ మ్యాండేట్ దట్ ప్రైవేట్ కోచింగ్ సెంటర్స్ డు నాట్ చార్జ్ ఎగ్జార్బిటెంట్లీ ఫర్ కండక్టింగ్ ఇయర్ లాంగ్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ఈవెన్ ప్రొవైడ్ రీజనబుల్ సబ్సిడీస్ ఫర్ సర్టన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ కోచింగ్ అనేది ఈ యానింగ్ గ్యాప్ చెప్పుకున్నాం కదా, యానింగ్ అంటే ఆవలించడము, అది ఆ గ్యాప్ అంటే హ్యూజ్ గ్యాప్, వైడ్ ఓపెన్, చాలా పెద్ద గ్యాప్ని పూడ్చగలిగే పాట అయితే స్టేట్స్ ఖచ్చితంగా మ్యాండేట్ చేయాలి. ఏంటి, ఇయర్ లాంగ్ కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితంగా విపరీతంగా ఎగ్జార్బిటెంట్లీ ఎక్సెసివ్గా ఈ ఛార్జ్ చేయకూడదు అనేటటువంటిది మ్యాండేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ప్రొవైడ్ రీజనబుల్ సబ్సిడీస్ ఫర్ సర్టన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సో కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్కి సబ్సిడీస్ అంటే సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వాల్సిండేది మ్యాండేట్ చేయాల్సి ఉంది. సో మీన్ వెల్ ద ఓవర్ ఎంఫసిస్ బై పేరెంట్స్ ఆన్ మెడిసిన్ యాజ్ ద ఓన్లీ కెరీర్ ఆప్షన్ ఫర్ their wards and wanton politicalization of NEET will merely serve to exacerbate the acute deficiencies of the process. సో ఇక్కడ ఈ ఓవర్ ఎంఫసిస్ పేరెంట్స్ ద్వారా ఏదైతే ఉందో అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి కేవలం ఇక్కడ వాట్స్ అంటే పిల్లలు కేవలం మెడిసినే ఆప్షన్ అన్నట్టుగా ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో, వ్యాంటన్ పొలిటికలైజేషన్, వ్యాంటన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి, నెగిటివ్ వర్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. వ్యాంటన్ డెలిబరేట్, విల్ఫుల్, మలీషియస్, క్రూయల్ పొలిటికలైజేషన్ అంటే పొలిటికల్ వాళ్ళు కూడా దీంట్లో మిక్సప్ అయ్యి సో బిజినెస్గా చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో సో అది సో ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలా, there was an wanton politicalization of NEET will merely serve to exacerbate ఇంకా ప్రాబ్లమ్ని, ఈ డెఫిషియన్సీస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్ని ఎన్హాన్స్ చేసేటటువంటి అవసరము, ఎన్హాన్స్ చేసేటటువంటిది చాలా మనకి కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ఇంటెన్సిటీని, ఈ సివియారిటీని పెంచే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. పాండమిక్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ నాట్ విత్ స్టాండింగ్, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఇక్కడ నాట్ విత్ స్టాండింగ్ అంటే ఏమనుకున్నా ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్ అని అర్థం అనమాట. అవి ఉన్నప్పటికీ ఫర్ పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడితే ఎనీ వెల్ఫేర్ స్టేట్ మస్ట్ బిల్డ్ సిస్టమ్స్ అరౌండ్ ద కోర్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ యాక్సెస్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్. సో ఇవి పక్కన పెట్టి ట్రూ ఇంపాక్ట్ కోసము ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అయినా కూడా మస్ట్ బిల్డ్ ఏం చేయాలి, సిస్టమ్స్ బిల్డ్ చేయాలి. ఎలాంటివి, సో కోర్ ఐడియాస్, ఈ ఈక్విటీ ఆఫ్ యాక్సెస్ అండ్ అఫోర్డబిలిటీకి సంబంధించిన కోర్ ఐడియాస్ బిల్డ్ చేయాలి. ఎస్పెషలీ ఏ సెక్టార్స్లో అంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ సెక్టార్స్లో, రైట్ గైస్. సో ఓవరాల్గా అందరికీ యాక్సెస్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ అనేది మెయిన్ పాయింట్గా అక్కడ ఆథర్ హైలైట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గెట్ టు టెస్ట్ ఆఫ్ ద డే, క్లోజ్ టెస్ట్ అండి. సింపుల్గా ఈజీగా ఎలా క్రాక్ చేయొచ్చో చూద్దాము. ఫస్ట్ బ్లాంక్ వచ్చేసి బి తర్వాత ఉన్నటువంటిది అడ్జెక్టివ్ పక్కన పెడితే కనుక మనకి బి కాంబినేషన్లో V3 ఆర్ V4 కావాలా. ఆప్షన్స్లో అన్నీ కూడా V3s ఉన్నాయి. So an old Chinese proverb would be best dash to go something like this: if you want China to be rich, you must first dash roads. సో అంటే ఈ యొక్క ఏది ప్రావర్బ్ని ఏం చేయాలా, టర్న్డ్ ఫార్వర్డ్ చేయాలా, రిక్లైమ్ చేయాలా, కన్వర్ట్ చేయాలా, కంటే అమెండ్ చేయాలంటే కొద్దిగా సో రిపేర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏంటి అంటే యూ కెన్ గో విత్ బి. సో అంటే మనం గ్రామటికల్గా ఇది చేయలేకపోయాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ చైనా టు బి రిచ్, చైనా రిచ్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే యూ మస్ట్ ఫస్ట్ పక్కన పెడితే మస్ట్కి V1 కావాలా.
ఫస్ట్ డాష్ రోడ్సా, డిజైన్ రోడ్సా, ప్రమోట్ రోడ్సా, షేప్ రోడ్సా, మేక్ రోడ్సా, బిల్డ్ రోడ్సా? బిల్డ్ రోడ్స్. సో ఆబ్వియస్లీ బిల్డే ఆన్సర్ అవుతుంది. సో బిల్డ్ అయిపోయింది. తర్వాత బిల్డ్ రోడ్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ road or railway is useless unless you own and can legally operate a fleet of trucks, locomotives and rolling stock to ply the dash. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు యూజ్లెస్ అవుతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ రోడ్ కానీ రైల్వే కానీ నీకి if you don't own or if you can't లీగలీ ఆపరేట్ ఫ్లీట్ ఆఫ్ ట్రక్స్, లోకోమోటివ్స్, రోలింగ్ స్టాక్, ఈ పర్టికులర్ ఏంటివి ఇవి ఒక దాని గురించి మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇంక ఇవి రెండే వస్తాయి ఆప్షన్స్లో. లాస్ట్లో ఎండింగ్ జనరల్గా నౌన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. ట్రాక్సా రూట్సా? ట్రాక్స్ అంటే కన్నా లైక్ ఏదైనా ఒక పాత్ వేసుకుంటూ పోవడం, కానీ రూట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓవరాల్గా రూట్స్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. సో టు ప్లై ద రూట్స్. Behind the press releases in projects building up physical linkages in Eurasian lobby and trade wars between members of Eurasian Economic Union affect China's dash. China apostrophe s dash అంటున్నాడు, నౌన్ కావాలా? China's effort, ability, achieve talent practices. China's dash to shape shipping రూట్స్కి రిలేటెడ్గా చైనాస్ యొక్క ఏం చెప్పచ్చు? చైనాస్ యొక్క ఎఫర్ట్ కాదు, అచీవ్ V1 అక్కడ మనకి నౌన్ కావాలా? ఎలిమినేటెడ్. టాలెంట్ V1 కమ్ నౌన్ ఎలిమినేటెడ్. ప్రాక్టీసెస్, చైనాస్ ప్రాక్టీసెస్ మీనింగ్లెస్. చైనాస్ ఎబిలిటీ టు బిల్డ్ దిస్ షిప్పింగ్ రూట్స్. China may foot the bill, sell the machinery and contract out construction of rights, roads and ports to its firms, but it does not yet లో verb లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలా? V1. it does not yet ఏం చేయలేకపోతుంది డాష్. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? సో మే ఫుడ్ ద బిల్ ఇవన్నీ చేయగలదు, కానీ ఇట్ డస్ నాట్ yet హ్యాండిల్, డైరెక్ట్, కంట్రోల్, ఆర్డర్, కండక్ట్. ఇట్ డస్ నాట్ yet ఏం చేయలేకపోతుంది? కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది. ఈజ్ మోర్ మీనింగ్ఫుల్ అకార్డింగ్ టు దట్ కాంటెక్స్ట్. సో ఇట్ డస్ నాట్ yet కంట్రోల్ ద ఆఫ్ అండ్ లూపీ రెగ్యులేటరీ స్కీమా. దీన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. యూజ్ టు ప్లస్ V1. యూజ్ టు ప్లస్ V1 అంటే ఏమొస్తుంది? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Contract out construction, it does not control the off and loop regulatory schema. Use it to dash in domestic industries. Use it to dash domestic industries. Fortify అంటే strengthen చేయడం. V1 కావాలి, 2 plus V1. హీల్ నౌన్ అయితే strengthen V1, provide V1, protect V1. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిండేది ఏం కావాలా? But it does not yet control the off and loopy regulatory schema. Use it to dash domestic industries and political dash along many of the Belt and Road Initiative routes. Use it to so protect చేయలేకపోయింది, కంట్రోల్, ప్రొటెక్షన్. సో మోర్ మీనింగ్ఫుల్ ఈస్ ప్రొటెక్ట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? నౌన్స్ ఉన్నాయి. లాస్ట్ వన్ పొలిటికల్ డాష్. సో అడ్జెక్టివ్ అండి, మనకు నౌన్ కావాలా? నౌన్లో అన్నీ కూడా నౌన్సే ఉన్నాయి. పొలిటికల్. సో యూజ్ టు ప్రొటెక్ట్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీని ప్రొటెక్ట్ చేయడము. తర్వాత పొలిటికల్ యొక్క ప్రాపర్టీ మీనింగ్లెస్. పొలిటికల్ స్టేటస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కాదు. ఇంట్రెస్ట్, పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇట్స్ అ కొలగేషన్ యాక్చువల్. పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే టర్మ్. పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ అలాంగ్ మెనీ ఆఫ్ ద బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ రూట్స్. So there we go guys, I hope you got the point. అక్కడైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఫైనలీ. సో we are winding up the session. I hope you enjoyed watching the class. So who didn't subscribe to our channel. Mains aspirants అందరికి we are designing a new course. So very soon we are about to come in front of you. We wants to crack mains and to get the job. Get ready. So anyways, thank you for watching. Don't forget to like. Signing off.